నమస్తే, వెల్కమ్ టు 4 సైడ్స్ టీవీ అప్ఫ్రంట్ న్యూస్. నేను మీ సంపత్ కుమార్. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కూటమి ఎమ్మెల్యేల భేటీ, మహారాష్ట్ర సీఎం ఎవరన్న దానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ. నేడు ఢిల్లీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సోనియా గాంధీని ఆహ్వానించనున్న సీఎం. నేటి నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు, బిల్లులకు ఆమోదంపై చర్చ. ముగిసిన తొలి రోజు వేలం, అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్స్. పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 20 వరకు సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. సెలవులు తీసివేస్తే మొత్తం 19 రోజులు ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లోని రాజకీయ పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో సమావేశమయ్యారు. 30 పార్టీల నుంచి 42 మంది నేతలు దీనికి హాజరవుతున్నట్లు సమాచారం. పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 20 వరకు సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. సెలవులు తీసివేస్తే మొత్తం 19 రోజులు ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లోని రాజకీయ పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో సమావేశమయ్యారు. 30 పార్టీల నుంచి 42 మంది నేతలు దీనికి హాజరు అవుతున్నట్లు సమాచారం. పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 20 వరకు సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి.
సెలవులు తీసివేస్తే మొత్తం 19 రోజులు ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లోని రాజకీయ పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో సమావేశమయ్యారు. 30 పార్టీల నుంచి 42 మంది నేతలు దీనికి హాజరు అవుతున్నట్లు సమాచారం. మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టిన నూతన ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్న దానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. మహాయుతి కూటమిలోని 3 పార్టీల నేతలు ఇందుకోసం గట్టిగా పోటీ పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే మరోసారి ఛాన్స్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. అలాగే డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ సైతం ముఖ్యమంత్రి పోస్టుపై కన్నేసినట్టు చెప్పుకొస్తున్నారు. పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए
एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर
अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो। తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలపై ఆయన అధిష్టానంతో చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని సోనియా గాంధీ పార్టీ పెద్దలను ఆహ్వానిస్తారని సమాచారం. కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో సమావేశమయ్యేందుకు సీఎం ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీతో పాటు కులగణన అంశంపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నేడు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గిరిజన రైతు మహాధర్నా జరగనుంది. గిరిజన రైతు ధర్నాలో కేటీఆర్ పాల్గొననున్నారు. ధర్నాకు షరతులతో కూడిన అనుమతి హైకోర్టు ఇచ్చింది. లగచర్ల బాధితులకు అండగా గిరిజన రైతులతో తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేపట్టనున్నారు. గిరిజన రైతులపై పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ ప్రభుత్వం దిగొచ్చే వరకు పోరాటం చేస్తామని బీఆర్ఎస్ నాయకులు తెలిపారు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఫ్లెక్సీల రగడ కొనసాగుతోంది. జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించే మహాధర్నా కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొనబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ జిల్లా నాయకులు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చించివేశారు. అయితే గత 2-3 రోజుల నుంచి కేటీఆర్ రాకతో జిల్లాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఫ్లెక్సీలు చిలగడంతో జిల్లాలో రాజకీయం వేడెక్కింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఫ్లెక్సీ చిరిగిన స్థలాన్ని పరిశీలించి ఫ్లెక్సీ ఎవరు చింపారు అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. గత 2 రోజుల క్రితం నుంచి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు, మరోపక్క ఈ ఫ్లెక్సీ వివాదం ధర్నాకు ఏ విధంగా దారితీస్తుందని మానుకోట ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఫ్లెక్సీల రగడ కొనసాగుతోంది. జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించే మహాధర్నా కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొనబోతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ జిల్లా నాయకులు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చించివేశారు. అయితే గత 2-3 రోజుల నుంచి కేటీఆర్ రాకతో జిల్లాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఫ్లెక్సీలు చినగడంతో జిల్లాలో రాజకీయం వేడెక్కింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఫ్లెక్సీ చినిగిన స్థలాన్ని పరిశీలించి ఫ్లెక్సీ ఎవరు చింపారు అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. గత 2 రోజుల క్రితం నుంచి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు, మరోపక్క ఈ ఫ్లెక్సీ వివాదం ధర్నాకు ఏ విధంగా దారితీస్తుందని మానుకోట ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక ఈ విషయంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సుధాకర్ అందిస్తారు. సుధాకర్, చెప్పండి, ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ఏదైతే లగచర్ల గిరిజనులపైన జరిగిన దాడి పట్ల వారైతే ఈరోజు మహాధర్నా ఏర్పాటు చేసుకున్న పరిస్థితి తెలుస్తోంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైతే బీఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు కూడా చినిగిన నేపథ్యంలో దీనిపైన అక్కడ ఎటువంటి వాతావరణం ఉంది, దీనిపైన అక్కడ ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు? థ్యాంక్ యూ సంపత్. గత 20 రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా కొనసాగుతున్న లగచర్ల భూముల వ్యవహారాలు మాత్రము గ్రామస్తులకు సంబంధించిన ఫిర్యాదు మేరకు కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళి దాడి చేయడము, ఆ దాడిలో జిల్లా కలెక్టర్ అలాగే ఆర్డీలకు గాయాలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యేను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ లేకపోయినా బీఆర్ఎస్ నాయకులను టార్గెట్ చేసి అరెస్ట్ చేశారంటే మాత్రము ఇటు కేటీఆర్, చట్టవిధి రాథోడు అలాగే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఢిల్లీకి వెళ్ళడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగానే ఎక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మానుకోట అడ్డాగా తీసుకొని నేడు మానుకోటలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి ఫస్ట్ పోలీసులు కానీ ఇటు అధికార యంత్రాంగం పర్యవేక్షణ లేకపోయినా వీళ్ళు హైకోర్టు ఆశ్రయించడం జరిగింది. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన తర్వాత ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే మాత్రం హైకోర్టు పరీక్షించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడ కేటీఆర్ ఈ మహబూబ్ నగర్ మానుకోటకు వస్తున్న నేపథ్యంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు అన్నే కాకుండా మాత్రము గిరిజనులు ఎవరున్నారో వీరందరూ మాత్రం కేటీఆర్ గో బ్యాక్ అంటూ మాత్రం ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం చూస్తే మాత్రం మానుకోటలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. అయితే లగచర్యను అలాగే ఈ మానుకోట సంబంధం ఏంటి, అక్కడ జరిగిన దానికి ఇక్కడికి సంబంధం ఏంటి, ఎక్కడ గొడవ జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయాలి. కానీ వీళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మాత్రం మహిబాద్ లో మాత్రము ఎవరెవరు గిరిజనులు ఉన్నారో అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు మాత్రము కేటీఆర్ ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తుగానే పోలీసులు పర్మిషన్ అవుతా మాత్రము ఎవరెవరికి దాడికి దిగుతున్న నేపథ్యంలో ముందస్తుగానే కొంతమంది అరెస్టు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి 2 గంటలకు ఈ బహిరంగ సభ కొనసాగుతూ ఈ బహిరంగ సభకు సుమారు 1000 మంది మాత్రమే రావాలని చెప్పి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులకు ఆదేశాలు జారీ చేయండి. అయితే సత్యరాత్రులు మాత్రం ఒక మాట చెప్పలేదు. ముందస్తుగానే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం మంచి విషయమే, కానీ ఇక్కడ ఈ బహిరంగ సభను అడ్డుకోవడానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందిన నాయకులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నాన్ని ముందుగానే పసిగట్టి అడ్డుకోవాలని చెప్పి మా ఎమ్మెల్సీ చిత్తరాజు చెప్పడం జరిగింది. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంవత్సర కాలం ముగిసిన తర్వాత అదే సంవత్సరం పాలన దగ్గర వచ్చిన నేపథ్యం మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా వాళ్ళ బలోపేతం కోసం చట్టాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సంవత్సర కాలంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన 6 సంక్షేమ పథకాలను ఎక్కడ సుధాగా కొనసాగలేదు, ఒక ఫ్రీ బస్సు మాత్రమే సుధాగా కొనసాగదని అని చెప్పుకుంటూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం మాత్రం మానుకోటలో ఈ రోజు భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ భారీ బహిరంగ సభ వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మార్పు అయితే రాబోతుంది. అది ఏ విధంగా వస్తుందో మాత్రం ఒక సంఖ్య నెలకొంది మానుకోటలో. అయితే సుధాకర్, ఎక్కడో లగచర్లలో గిరిజనులపైన ఏదైతే భూ వివాదంకి సంబంధించి ఘటన జరిగితే ముఖ్యంగా అయితే మనం మహబూబాబాద్ జిల్లా, ఇటు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ గిరిజనులు, ట్రైబల్స్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఏరియా. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ గిరిజనులకు ఏదైతే భూ వివాదం జరిగిందో ఆ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క సింపతి గెయిన్ చేసుకోవడం కోసం, వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ అభివృద్ధి కోసమే వీళ్ళు ఈ విధంగా ఇక్కడ మానుకోటలో ఈ యొక్క మీటింగ్ పెట్టారని భావించవచ్చా? లేదా ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఉమ్మడి వరంగల్ ఖమ్మం అయితే క్లీన్ కట్గా కాంగ్రెస్కి అయితే సపోర్ట్ ఇచ్చి అక్కడ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించినటువంటి పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింపతి గెయిన్ చేసుకోవడం కోసమే కావాలని మహబూబాబాద్లో ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ సభ పెడుతుందని చెప్పి మనం భావించవచ్చా? సంపత్, ఒకటే అనుకోవచ్చు, ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు జగన్ రైలు రాకులో భాగంగా మానుకోట అడ్డాగా ఏర్పాటు చేసుకుని జగన్ మీద దాడిచిన ఘనత ఓన్లీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మానుకోటకే సాధ్యమైంది. సో మానుకోటలోనే ఆ ఉద్యమం ఉధృతం కావడం వల్ల 6 తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నాము. అదే మానుకోట బేస్ చేసుకొని ఈ రోజు ఉద్యమం కొనసాగుతా మాత్రము
ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో అవ్వచ్చునే నేపథ్యంతో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని ధీటుగా వెళ్ళడం కోసం ఈ రోజు కేటీఆర్ మానకోట రావడం జరిగింది. ఒకటి మాత్రం అనుకోవచ్చు, లగచర్ల గ్రామంలో అదే గిరిజన భూములు కానీ, అదే ఆదివాసుల భూములు కానీ, అలాగే నిరుపేదల భూములను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫార్మా కంపెనీ పేరు తీసుకుందని చెప్పి ఎప్పుడు ఈ కేటీఆర్ గానీ అక్కడ పద్మనాభ గారు చెప్పారో, ఈ నేపథ్యంలోనే ఎస్పీ కమిషనర్ చాదా హుస్సేన్ అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది, మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే ఎక్కడ ఈ గొడవ కొనసాగుతుందో ఆ గొడవ సాగుతున్న ప్రదేశంలోనే బీఆర్ఎస్ మీటింగ్ పెట్టాలి కానీ బీఆర్ఎస్ నాయకులు అక్కడ కాకుండా మానకొడుకు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టడం మాత్రం ఏదో ఒక అంటే సంకేతం నెలకొని, ఎందుకంటే ఇది రెండు విధాలుగా చూసుకోవచ్చు. ఒకటి, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకమైన పోషించిన గడ్డ మానకొండ గడ్డ, ఆ దాన్ని పెడుతూ ఇక్కడ పెడుతున్నారా, లేక మహిబాద్ జిల్లా అంటే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లా, ఆ గిరిజనులు ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతము. అయితే ముందుగా గిరిజనులకు గొడవ జరిగింది కాబట్టి ఈ గిరిజనులను బేస్ చేసుకొని మానుకోటలో ఎక్కువగా గిరిజనులు కాబట్టి ఇక్కడ పెడితే కొంతమంది గిరిజనులు మనసు రక్త నేపథ్యంలో మాత్రం టీఆర్ఎస్ పార్టీ అడుగు ముందుకేసి ఈ ప్రయత్నం చేస్తుంది అనుకోవచ్చు. అయితే కేటీఆర్ మానుకోటకు వస్తున్న నేపథ్యంలో మాత్రం ఇప్పటికే అరెస్టుల పర్వం కొనసాగింది. కేటీఆర్ కి క్యాంటీగా ఇప్పటికే గిన్నెల కొంత ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి కేటీఆర్ గో బ్యాక్, నువ్వు మానుకోట రావద్దని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని చూసుకుంటే మాత్రం కేటీఆర్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, నిజంగా గొడవల అవకాశం అని చెప్తే తీసుకుంటారు లోకల్ ఉన్న ప్రజలు మాత్రం. అయితే సుధాకర్, ఇప్పుడు ఏదైతే మహబూబాబాద్లో మీటింగ్ పెడుతున్నారో ఈ మీటింగ్ అసలు ప్రజల కోసం కాదు, దీన్ని ఎటు పెట్టి అక్కడ మీటింగ్ పెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా దీన్ని ఆపడానికి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు అయితే ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ ప్రయత్నం చేస్తాయి ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని ఒక హాట్ టాపిక్గా మలుచుకొని తమ యొక్క రాజకీయాన్ని కొన్ని రోజులు రాష్ట్రంలో తమ యొక్క ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు అనే ఒక మోటివ్ తోటి బీఆర్ఎస్ అయితే ఈ యొక్క మీటింగ్ ఇక్కడ పెట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది అన్నట్టుగా ఒక మనకైతే సమాచారం అందుతుంది. ఇందులో ఎంతవరకు నిజం ఉంది? ఒకటి అనుకోవచ్చు, అధికారంలో ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీ మీద 4 రాళ్ళు వేయడానికి మాత్రం ప్రతిపక్షాలు ఖచ్చితంగా ఒకటి ముందుకు చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంవత్సర పాలనలో సంక్షేమ పథకాలు కానీ అలాగే ఇచ్చిన వాగ్దానాలు పూర్తి చేశాయా లేదా అనే దాని మీద ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ముందుకు తీసుకొస్తే ఏజెన్సీ ప్రాంతాల తర్వాత టౌన్ లో ఏర్పాటు చేద్దాం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో స్థానిక ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. స్థానిక ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుంజుకోవాలన్నా, సర్పంచ్ అభ్యర్థులు కానీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు గెలవాలన్నా మొదటగా ప్రణాళిక చేపట్టాలి. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు మానుకోటను అడ్డాగా చేసుకుని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కనుక ముందుకు. అయితే ఈ రోజు ఈ బహిరంగతను అడ్డుకోవడం మాత్రం కాంగ్రెస్ సంబంధించిన నాయకులు ఖచ్చితంగా చట్టవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తారనే నేపథ్యంలో మాత్రం ముందస్తుగానే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా మాజీ మంత్రి ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ సత్యవిధాతలు కూడా ఎస్పీకి చెప్పడం జరిగింది, మేము సజావుగా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటున్నాము బహిరంగ సభ, దీనికి మీరు ఇచ్చిన టైమింగ్ 11 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు, దీనికి కూడా మీరు ఆంక్షలు పెట్టారు, అది కూడా 1000 మంది రావాలని చెప్పడం జరిగింది. కానీ గిరిజన బిడ్డలు కాబట్టి గిరిజనులకు సంబంధించిన బాధ కాబట్టి ఎక్కువ మంది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, దాన్ని మీరు ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి, వాళ్ళని అడ్డుకోకుండా చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని కూడా ఎస్పీ స్పందించడం జరిగింది, సరే అని చెప్పడం. కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎక్కడ అడ్డుకుంటారని ఒక నేపథ్యంలో మాత్రం ముందుగానే పోలీస్ శాఖ ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళేసి ఎక్కడెక్కడ ఈ అధికారులు వెళ్తున్నారో ఆ ప్రదేశాలు ఎక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళు అక్కడనే అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పోలీసులు. ఏదైనా అనుకోవచ్చు, ఈ రోజు ఈ 11 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు జరిగే బీఆర్ఎస్ బహిరంగ సభలో ఎటువంటి కార్యాచరణ కొనసాగుతుంది, ఏమైనా అరెస్టుల కొనసాగుతుందా లేకపోతే గొడవలు జరిగే సాగుతుందా అని మాత్రం ఒక ఉత్కంఠ నెలకొంది ప్రస్తుతం మానకొండ జిల్లాలో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సుధాకర్. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం లక్ష్మీ టాకీస్ సెంటర్లోని లక్ష్మీ క్యాంటీన్లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. క్యాంటీన్ కిచెన్లో కళాయిలో నూనె బాగా వేడెక్కి ఒక్కసారిగా వచ్చిన మంటలు సంభవించాయి. పక్కన ఉక్కపోయి ఉండడంతో కిచెన్ షెడ్ దగ్ధమైంది. విషయం తెలుసుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి వచ్చి మంటలను అదుపు చేశారు. ఫైర్ మెజర్మెంట్స్ లేకపోవడంతోనే ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఆ క్యాంటీన్ వెనకాల మన ఓకపోయితో వీళ్ళు క్యాంటీన్లో మనకి వంట చేస్తూ ఉండగా దాని పక్కన ఆయిల్ దాని మీద హీటు ఇది ఎక్కువయ్యి దానిపై ఆయిల్ ఫైర్ అయింది. ఆ పక్కన వంట ఉన్న మన పొయ్య ప్లస్ ఆ వంట సామాన్లు అవన్నీ డ్యామేజ్ అయింది. దీనివల్ల ఏంటంటే మేము చెప్పేదంటే ప్రతి హోటల్లోనూ కంపల్సరీగా ఫైర్ సేఫ్టీ పాటించాలి, ఫైర్ ప్రికాషన్స్ పాటించాలి. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్యూజర్స్ అవి ఉన్నట్టయితే ఇంత ప్రమాదం జరగదు, వాళ్ళకి నష్టాలు జరగదు, ప్రజలకి ఇబ్బంది ఉండదు, ప్లస్ వారి ఆస్తులు కూడా వారికి కాపాడుకునే విధానంగా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్యూజర్స్ ఫైర్ ప్రికాషన్స్ చూడలేదండి ఇక్కడ ఉన్నాయా లేదా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేది? సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మన హోటల్కి మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం 14 ఏప్రిల్ 14 తర్వాత మనం ఎప్పటికప్పుడు హోటల్ని మనం
వాళ్ళకి ప్రికాషన్స్ చెప్తూనే ఉన్నామండి. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న వాటికి అన్నటికి పర్మిషన్ మామూలుగా మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ వీళ్ళు ఇస్తారు, కానీ మనం ఫైర్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ లేని వాళ్ళ మీద ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారా? ప్రికాషన్స్ లేని వాళ్ళ మీద తప్పకుండానండి. అది లేనప్పుడు వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి ఇన్స్పెక్షన్ చేసి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీనికి ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని మీకు ఎప్పుడు వచ్చిందండి నోటీస్లో? మీకు ఈ ఫైర్ ప్రికాషన్స్ అన్నా మనం ఫైర్ సిలిండర్స్ అవి పాటించుకొని మనం చెప్తున్నాం. వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఇచ్చారండి నోటీస్ మీరు? ఈ నోటీస్ ఏం లేదండి, మనం ఇమీడియట్గా మనకి వాళ్ళకి ఫైర్ ప్రికాషన్స్ పాటించమని వాళ్ళకి ఎప్పుడు కాదు, మీరు అసలు ఏమైనా ఇచ్చారు? మీరు చెకింగ్కి వచ్చారా? అంతకుముందు ప్రతి సంవత్సరం మనం మరి అప్పుడు లక్ష్మీ ట్యాక్స్ సెంటర్లో లక్ష్మీ ట్యాక్స్ క్యాంటీన్ ఉండేది. ఆ క్యాంటీన్ వెనకాల మన ఓకపోయితో ట్రావెన్కోర్ సంస్థానాధీశులు అనంత పద్మనాభస్వామి దేవాలయ ట్రస్టీ ప్రిన్సెస్ డాక్టర్ అశ్వతి తిరునాల్ గౌరీ లక్ష్మీబాయి, గాయకుడు గజల్ శ్రీనివాస్ శ్రీ వరహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. వీరికి ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి వి త్రినోదరావు శ్రీనివాసాచార్యులు నాదస్వర వేద మంత్రాలతో స్వాగతం పలికారు. ఆశీర్వచనం తదుపరి స్వామివారి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు. ఈవో త్రినోదరావు స్వామివారి చిత్రపటాన్ని ప్రసాదాలు బహుకరించారు. ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలం తొలి రోజుల్లో ఫ్రాంచైజీలు కోట్లు కుమ్మరించారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలోని కని విని ఎరగని రీతిలో ప్లేయర్స్ భారీ ధరకు అమ్ముడుపోయారు. ఈసారి పర్స్ వాల్యూను 90 కోట్ల రూపాయల నుంచి 120 కోట్ల రూపాయలకు పెంచడంతో ఆటగాళ్లు అత్యధిక మొత్తం దక్కించుకున్నారు. జెడ్డాలో ఆదివారం జరిగిన వేలంలో రిషబ్ పంత్ అత్యధిక ధరతో చరిత్ర సృష్టించాడు. పంత్ను 27 కోట్ల రూపాయలకు లక్నో సొంతం చేసుకుంది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ను పంజాబ్ కింగ్స్ 26.75 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది. తొలి రోజు 84 మంది ఆటగాళ్లను వేలం వేయగా 10 ఫ్రాంచైజీలు 72 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేశాయి. దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మరోసారి పోలీసులకు ఈరోజు విచారణకు హాజరు కావడం లేదంటూ లాయర్ ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం పంపారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన కేసులో రామ్ గోపాల్ వర్మ విచారణ ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే. మొదటిసారి ఈ నెల 19న వర్మ పోలీసుల ఎదుట విచారణకు రావాల్సి ఉండగా వారం రోజులు గడువు కావాలని కోరారు. ఈరోజు మరోసారి ఒంగోలు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ కేసు విచారణ జరగాల్సి ఉంది. దీంతో ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరు కావాలని వర్మకు ఒంగోలు రూరల్ సిఐ శ్రీకాంత్ నోటీసు ఇచ్చారు. అయితే ఈరోజు విచారణకు హాజరు కావడం లేదంటూ తన లాయర్ శ్రీనివాస్కు వర్మ సమాచారం ఇచ్చారు.
ఇక ఇవి ఇప్పటివరకు బులెటిన్లో ఉన్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.